केम छो भूलकाओ मजा में। चलो शुरुआत कर दीए अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। आगळना लेक्चर में आपणे आयुपेक भणेला हता, सवर्ग संयोजनोना आयुपेक की बात करता था। हजी पण आपणे आयुपेक की ज बात करवानी छे। टाइटल लगावी दो तमे, भौमितिक समघटको। भौमितिक समघटकोना आयुपेक कई रीते करवा, बराबर छे। सिंपल मोलेक्यूल, सिंपल कंपाउंड आपेलो हतो, तेमना आयुपेकनी आपणे वात करेली हती। हवे आपणे वात करवानी छे भौमितिक समघटकोना आयुपेकनी। तो लगावी दो टाइटल, भौमितिक समघटकोना आयुपेक। टाइटल लगावी दियो, भौमितिक समघटकोना आयुपेक। भौमितिक समघटको, समघटकोना आयुपेक। तमने हवे ख्याल ज हशे भौमितिक समघटको कोने कहेवाय? सीस अने ट्रांस ने। भौमितिक समघटको कोने कहेवाय भूलकाओ? सीस अने ट्रांस। ए बधा ज सीस, ट्रांस, साइन, एंटी, स्टीरियो केमिस्ट्री में तमे भणी ज गया हशो। इजेड ए बधुं ज भौमितिक समघटकोमां आवे। तो तेना आयुपेक कई रीते करवा? जो पेलो मोलेक्यूल लई लो, ध्यान आपजो। पेलो मोलेक्यूल छे पीटी NH3 2 टाइम Cl2। जो एक ज छे ने, काई खाली आटलो मोलेक्यूल आपेलो छे। आमां बे प्रकारनी संभावना छे। कई कई प्रकारनी बे संभावना छे? ध्यान आपजो। अहींया आ मोलेक्यूल छे तो आमां बे प्रकारनी संभावना छे। कई? तो के भूलकाओ ध्यान आपजो, बे प्रकारना संयोजनो बने, Cl Cl NH3 NH3, अथवा तो एक आवुं बने अने बीजो संयोजन कंईक आवुं बने, बीजू संयोजन कंईक आवुं बने। अहींया शुं छे? NH3, अहींया पण शुं छे? NH3। बने NH3 सामसामे, बने क्लोरीन सामसामे। आ कयो छे? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एटले के आपणे एने संवर्ग सहसंयोजक बंध कहीए छीए। बधा ज लिगेंड जो का आवुं हशे स्ट्रक्चर, का आवुं हशे। आ बे सिवाय त्रीजुं स्ट्रक्चर हशे नहीं। केवुं छे? समचतुष्फलकीय छे, जे आपणे आगळ जोईने ख्याल आवशे। अत्यारे याद राखो, बे प्रकारना स्ट्रक्चर बने। हवे आनुं नाम शुं आपवुं? आनुं नाम शुं आपवुं? बनेना नाम तो जो आना उपरथी सरखा ज थशे। आनुं नाम शुं थाय? तो के भईला आनुं आयुपेक करवा माटे तमने ख्याल हशे के अहींया कोण आवे? एमीन आवे, अने अहींया कोण आवे? क्लोरीन आवे। एमीन आवे अने क्लोरीन आवे, बराबर छे। तो डाई एमाइन, डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो, डाई अमाइन, डाई क्लोरिडो। पछी शुं आवशे? प्लेटिनम। पछी शुं आवशे? प्लेटिनम, प्लेटिनम, प्लेटिनियम। अने ऑक्सिडेशन स्टेट केटली आवशे? तो के भईला +2 आवे। आनी ऑक्सिडेशन स्टेट +2 आवे, बराबर छे। हवे आनुं नाम पण सेम थाय। आनुं नाम पण डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम +2 थाय। परंतु अहींया जोवा जेवी वस्तु कई छे के बने एमोनिया ग्रुप, बने NH3 ग्रुप एक ज बाजू छे। जो धातुनी एक ज बाजू छे। अहींया जो बने NH3 ग्रुप क्या छे? धातुनी अलग अलग बाजू छे। अथवा तो एम पण कही सको के बने NH3 ग्रुप वच्चे 180 नो बॉन्ड एंगल छे। केटलानो छे? 180 नो, 180 नो बॉन्ड एंगल छे। जो बे सरखा ग्रुप वच्चे, जो बे सरखा ग्रुप वच्चे बॉन्ड एंगल के आ जे बंध वच्चे, बे बंध वच्चेनो एंगल छे, आ खूणो छे, ए केटलानो छे? 180 नो छे। बे सरखा मोलेक्यूल वच्चे बंध नो एंगल एटले के बंधनो खूणो 180 नो होय तो तमे तेने कहेता हशो ट्रांस। शुं कहेता हशो? ट्रांस कहेता हशो। बे सरखी वस्तु एकबीजानी ओपोजिट अलग अलग दिशामां होय तो त्यारे तमे तेने कहेशो ट्रांस। तो आ कयो थई गयो छे भूलकाओ? ट्रांस। आ आइसोमर थई गयो छे ट्रांस। तो आ आइसोमरनुं नाम शुं छे? सीस। आ आइसोमर शुं कहेवाय? सीस आइसोमर। आ आइसोमरने कहेवाय छे ट्रांस आइसोमर। कयो आइसोमर कहेवाय? ट्रांस आइसोमर। तो हवे नाम तो बनेना सरखा ज छे। नाम तो शुं छे? सरखा ज। तो आना नामनी आगळ फक्त ने फक्त तमारे शुं लखी देवानुं छे? सीस। आना नामनी आगळ फक्त ने फक्त तमारे लखी शुं देवानुं भूलकाओ? सीस लखी देवानुं छे, बराबर? फावशे? चलो आ आनुं नाम थई गयुं सीस डाई एमाइन डाई क्लोरिडो, सीस डाई एमाइन डाई क्लोरिडो प्लेटिनियम +2। तो आनुं नाम शुं थाय? कहेशो मने कोई आनुं नाम? तो आना नामनी आगळ फक्त तमारे शुं लखी देवानुं छे? ट्रांस। फक्त ट्रांस। डाई एमाइन डाई अमाइन
ડાયક્લોરિડો, ડાયઅમાઇન ડાયક્લોરિડો, પછી શું આવશે પ્લેટિનમ, પ્લેટિનમ +2, પ્લેટિનમ +2, નાત થઈ ગઈ પૂરી, વાત થઈ ગઈ પૂરી. તો આવી રીતે ભૌમિતિક સીસ અને ટ્રાન્સ બંને એકબીજાના ભૌમિતિક સમઘટકો કહેવામાં આવે છે. તો ભૌમિતિક સમઘટકોનું આયુપેક આ રીતે થાય. જે સીસ હોય તો નામ તો બંનેના સેમ જ આવશે, આનું અને આનું નામ આયુપેક કરો સેમ જ આવે, ફક્ત ચેન્જ ક્યાં આવે તો કે આના નામની આગળ તમારે સીસ લખવો પડે. સીસ ક્યારે લખાય તો કે બે સેમ લિગેન્ડ, બે સરખા લિગેન્ડ જ્યારે એક બાજુ હોય અથવા તો સીસ ફોર્મમાં હોય ત્યારે સીસ. સીસ ક્યારે હશે તમને ડાયરેક્ટ નહીં ખબર પડે, પણ ટ્રાન્સ તો દેખાઈ જાય ને, ટ્રાન્સ તો ખ્યાલ આવી જાય ને. તો પેલા ટ્રાન્સને પકડી લેવાનો, એના જેવો ના હોય સીસ હોય. સીસ પકડવામાં થોડી તકલીફ પડે કે સીસ આને કેવો કે ના કેવો, પરંતુ આને ટ્રાન્સ કહેવાય તો ખ્યાલ આવે ને કે બે સરખા લિગેન્ડને જો 180 પોઝિશન પર રાખવામાં આવે અથવા તો બંનેને અલગ અલગ દિશામાં રાખવામાં આવે ત્યારે તેને શું કહેવામાં આવે છે, ટ્રાન્સ આઇસોમર કહેવામાં આવે છે. હા કે ના? હા. ચલો આ વાત થઈ ગઈ સીસ અને ટ્રાન્સ આઇસોમરની. હજી આનો એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. ચલો હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ, ધ્યાન આપજો. અહીંયા એક એક્ઝામ્પલ લઈ લઉં. COCl2 NH3 4 ટાઈમ. CO ઓક્ટાહાઇડ્રલ કોમ્પ્લેક્સ છે, અષ્ટફલકીય છે. COCl2 NH3 4 ટાઈમ. તો આમાં બે વસ્તુ બને. જો અષ્ટફલકીય અવો કોમ્પ્લેક્સ હશે, હા કે ના? હવે આમાં સીસ મારે બનાવવું છે. શું સીસ? તો બંને ક્લોરીનને હું ધાતુની એક જ બાજુ રાખું એટલે સીસ બની ગયું. હવે વધ્યું શું તો કે એમોનિયા. તો NH3 ચારે ચાર જગ્યાએ શું લખી નાખો, NH3 NH3 NH3. અષ્ટફલકીય કોમ્પ્લેક્સ બની ગયો. કયો છે? અષ્ટફલકીય છે. બરાબર છે. હવે આ જો બંને સેમ લિગેન્ડ, બે ક્લોરીન છે ને, બે સેમ છે, બીજા જ છે, પણ અહીંયા આ બેને પકડો કે બે ક્લોરીન, બંને ક્લોરીન વચ્ચે કેટલાનો ખૂણો હોય? 90નો ખૂણો હોય. ભૂલકાઓ આ ખૂણો કેટલાનો હોય? યાદ રાખજો, આ ખૂણો હોય છે 90નો. બે ક્લોરીન વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો હોય છે. તો આનું નામ શું થાય? રેગ્યુલર જે રીતે નામ આવે એ જ રીતે નામ આપવાનું છે, કશું અલગ નથી. આને શું કહેવાય? ક્લોરિડો. આને શું કહેવાય? અમાઇન. તો અમાઇન તો પહેલાં જ આવવાનું છે. તો અહીંયા શું લખશો? અમાઇન. અમાઇન. પરંતુ અમાઇનની આગળ શું આવશે? કેટલા અમાઇન છે તો કે 4. તો શું લખાય? ટેટ્રા અમાઇન. ટેટ્રા અમાઇન. ક્લોરીન કેટલા છે? 2. તો ડાયક્લોરિડો. ડાયક્લોરિડો. ધાતુ કઈ છે? કોબાલ્ટ. હવે કોબાલ્ટ લખું કે કોબાલ્ટેટ લખું? એના માટે તમારે શું જોવું પડે? સંકીર્ણ પર કયો છે વીજભાર? તો કે કાંઈ વીજભાર નથી, ન્યુટ્રલ છે, તટસ્થ છે. તો અહીંયા તમારે ફક્ત શું લખવાનું છે? કોબાલ્ટ. ફક્ત શું લખવાનું? કોબાલ્ટ. બરાબર. તો એની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ કઈ રીતે નક્કી કરશો? તો કે આ બે ક્લોરીન છે, ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તમને ફાઇન્ડ કરતા હવે આવડવી જ જોઈએ. તો આનો કોબાલ્ટની ઓક્સિડેશન, ધાતુની ઓક્સિડેશન આંક શું થશે? +2. હવે આ નામ તો બંનેમાં કોમન આવશે, પરંતુ અહીંયા બંને ક્લોરીન વચ્ચે 90 ડિગ્રીનો ખૂણો છે. તો એ જો 90 ડિગ્રી હોય તો તેને આપણે સીસ પોઝિશન કહીએ. કઈ કહીએ છીએ? સીસ. કઈ છે ભૂલકાઓ? આ સીસ આઇસોમર થઈ ગયો. તો નામની આગળ ફક્ત તમારે શું લખી દેવાનું છે? સીસ. હવે મારે આમનો ને આમનો ટ્રાન્સ આઇસોમર બનાવવો હોય તો કઈ રીતે બનાવાય? તો કે બે ક્લોરીનને, કોને ભૂલકાઓ? બે ક્લોરીનને હું સામ સામે રાખી દઉં, એકબીજાની સામ સામે કરી દઉં, ત્યારે કયો બની જાય? જ્યારે એક બંનેને સામ સામે રાખવામાં આવે ત્યારે જે આઇસોમર બને છે તે ટ્રાન્સ આઇસોમર બની જાય. કયો છે તે? ટ્રાન્સ આઇસોમર છે. ફાવશે? હા કે ના? હા. જ્યારે બે સરખા લિગેન્ડ સામ સામે હોય, બે સરખા લિગેન્ડ સામ સામે હોય ત્યારે તેને ટ્રાન્સ કહેવાય. બે સરખા લિગેન્ડ સામ સામે ના હોય, બે સરખા લિગેન્ડ સામ સામે ના હોય, જો આ બે ને એમોનિયાના જોતા આ બે જ જોજો, બે ક્લોરીન સામ સામે નથી, તો તેને આપણે સીસ આઇસોમર કહેશું. કયો આઇસોમર કહેશું ભૂલકાઓ? સીસ આઇસોમર. અહીંયા બંને ક્લોરીન સામ સામે છે તો ટ્રાન્સ આઇસોમર. અહીંયા આખે આખું નામ એઝ ઇટ ઇઝ, નામ આખે આખું એઝ ઇટ ઇઝ. બરાબર છે. ટ્રાન્સ, નામની આગળ ટ્રાન્સ, બાકી આખે આખું પૂરું નામ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે, કાંઈ પણ પ્રકારનો ચેન્જ આવશે નહીં. સમજાઈ ગયું એટલું? હા કે ના? હા. હજી આપણે એક વસ્તુ સમજવાની છે. ચલો, અહીંયા કેટલા લિગેન્ડ હતા? 2 હતા ને. માની લો કે બંને લિગેન્ડ, આ 2 છે, આ 4 છે, બંને લિગેન્ડનો રેશિયો સરખો આપેલો હોય, 3:3 નો આપેલો હોય, ત્યારે શું નામ અપાય?
ત્યારે શું નામ અપાય? માની લો કે કોઈ આવો કોમ્પ્લેક્સ આપેલો છે COCl3NH3, સમજજો COCl3NH3 3 ટાઈમ. હવે મારે આમાંથી કોમ્પ્લેક્સ બનાવવો છે તો બે અલગ અલગ કોમ્પ્લેક્સ બને. જોજો, પેલા ત્રણેય Cl ને બાજુ બાજુમાં ગોઠવી દીધા અને ત્રણેય એમોનિયાને બાજુ બાજુમાં ગોઠવી દીધા. ત્રણેય એમોનિયાને બાજુ બાજુમાં ગોઠવી દીધા. આ એક પ્રકારનો કોમ્પ્લેક્સ. બીજો કોમ્પ્લેક્સ તો કે ભલકાવ આવી રીતનો બને છે. બીજો કોમ્પ્લેક્સ, આ એક Cl, બીજો Cl, NH3, અહીંયા પણ NH3 અને અહીંયા પણ NH3. હવે જોવો, આમાં 3 ક્લોરીન છે. હા પાડો, હા પાડો, 3 ક્લોરીન છે, પરંતુ 3 માંથી એક ભી ક્લોરીન એકબીજાને સામસામે નથી. શું? 3 ક્લોરીન છે. આ 3 લિગેન્ડ કેવા છે? સરખા. તો એ 3 લિગેન્ડ એકબીજાને સામે નથી. કઈ રીતે સામે? તો કે જો, આ ક્લોરીન અને આ ક્લોરીન બંને વચ્ચે બંધ 180 નો છે. ખૂણો કેટલાનો છે? 180 નો. અહીંયા ચેક કરજો, એકેયના ક્લોરીન વચ્ચે, 3 માંથી એક ભી ક્લોરીન વચ્ચે જે ખૂણો છે એ 180 નો નથી. ઇન શોર્ટ, આ અહીંયા એક ફેસની રચના કરે છે. કેની રચના કરે છે? એક ફેસની. આ Cl અહીંયા ત્રિકોણ ફેસ બને છે. આ ત્રણેય વચ્ચે કેવી? તો કે ભૂલકાઓ ત્રિકોણ ફેસ બને છે. તેવી જ રીતે આ ત્રણેય વચ્ચે પણ અહીંયા એક ત્રિકોણ ફેસ બની જાય છે. જો અહીંયા એક આ ત્રિકોણ ફેસ બને છે. ઇન શોર્ટ, આ ત્રણેય ક્લોરીન ભેગા થઈ, આ ત્રણેય ક્લોરીન જોડે થઈ અને એક ત્રિકોણ બનાવે છે. ત્રણેય એમોનિયા જોડે થઈ અને ત્યાં પણ એક ત્રિકોણ બનાવે છે. તેવું ફેસ અહીંયા બનતી નથી. અહીંયા બે સેમ લિગેન્ડ, બે સરખા લિગેન્ડ 180 પર છે, એટલે કે એકબીજાની ઓપોઝિટ દિશામાં છે. તો આનું નામ આપશું આપણે મેરીડોનિયલ. શું નામ આપશું? મેરીડોનિયલ. મેરીડોનિયલ અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? મેરીડોનિયલ. મેરીડોનિયલમાંથી આપણે ફક્ત ને ફક્ત યુઝ કરશું મર. સીસમાં કેમ આગળ નામની આગળ સીસ લખતા હતા, તેમ આ આખા કોમ્પ્લેક્સના નામની આગળ મર લખશું. આનું નામ કહેવાય છે ફેશિયલ. આનું નામ શું કહેવાય? ફેશિયલ. અંગ્રેજીમાં ફેશિયલ. આની આગળ લખશું ફેસ. નામની આગળ ખાલી પ્રત્યય કયો લગાવશું? ફેસ. બરાબર છે. તો જ્યારે 3 લિગેન્ડ, 3 સરખા લિગેન્ડ એકબીજાની ઓપોઝિટ એટલે કે વિરુદ્ધ દિશામાં ના હોય ત્યારે તેને ફેશિયલ કહેવાય. બે સરખા લિગેન્ડ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ત્યારે તેને મેરીડોનિયલ કહેવાય. તો આનું નામકરણ આપણે કરીએ, આનું આપણે નામકરણ કરીએ. તો પેલા નામની આગળ શું લખશું? ફેસ. પછી પૂરું નામ. પૂરું નામ કઈ રીતે લખશું? તો કે 3 એમોનિયા 3 ક્લોરીન, તો ટ્રાયઅમાઇન. ટ્રાયઅમાઇન. ટ્રાયક્લોરિડો. ટ્રાયઅમાઇન ટ્રાયક્લોરિડો. કોબાલ્ટ +3. ધાતુની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ તમને ગણતા આવડવી જોઈએ. તો ટ્રાયઅમાઇન ટ્રાયક્લોરિડો કોબાલ્ટ +3 થઈ ગયું. બરાબર છે. હવે નામ આખું એઝ ઇટ ઇઝ, ફક્ત નામની આગળ શું લખાઈ જાય? ભૂલકાવ મર. મેરીડોનિયલમાંથી તમારે શું લખવાનું છે? ખાલી MER મર. MER મર. બાકી આખું નામ એઝ ઇટ ઇઝ આવશે. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા. કઈ રીતે ફેશિયલ અને મેરીડોનિયલને યાદ રાખશો? તો કે ભાઈલા, જ્યારે 3 લિગેન્ડ સરખા હોય ને ત્યારે નામ શું આપવાનું? ફેશિયલ અને મેરીડોનિયલ. જ્યારે 2 અને 4નો રેશિયો હોય, આગળનું એક્ઝામ્પલ જોયું ને, અહીંયા જો, અહીંયા આ આગળના એક્ઝામ્પલમાં શું હતું? 2 ક્લોરીન હતા અને 4 એમોનિયા હતા. ત્યારે તમારે સિસ અને ટ્રાન્સ કહેવાનું. સિસ અને ટ્રાન્સ કહેવાનું. જ્યારે બંને 3 આવી જાય, 3 ક્લોરીન 3 એમોનિયા આવી ગયા, તો ફેશિયલ અને મેરીડોનિયલ કહેવાનું. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? ફેશિયલ કઈ રીતે બનાવવાનો? તો કે ભાઈલા 3 ક્લોરીનને એરેન્જ કરી દો, પણ એવી રીતે એરેન્જ કરવાના કે 3 માંથી એક ભી ક્લોરીન એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં ના હોવો જોઈએ. ઇન શોર્ટ, કઈ રીતે? જો ફેશિયલ બનાવતા શીખવાડું, અહીંયા ધ્યાન આપજો. ફેશિયલ બનાવતા શીખવાડું. અહીંયા તમે પહેલા શું રાખી દીધો? કોબાલ્ટ. કોબાલ્ટ રાખી દીધો. હા, એક ક્લોરીન અહીંયા રાખો ને તો અહીંયા ના રાખી શકો. હવે જો તો જ ફેશિયલ બનશે. ફેશિયલ બનાવવાની કન્ડિશન, એક ક્લોરીન અહીંયા રાખ્યો નો તો એની સામેના અહીંયા કાંઈ પણ ક્લોરીન ના રાખી શકો. બીજો એટમ રાખી શકો, ક્લોરીન ના રાખી શકો. બરાબર છે. હવે બીજો ક્લોરીન જો તમે અહીંયા રાખો ને તો અહીંયા ના રાખી શકો.
ઇન શોર્ટ આ બે જગ્યા તો પૂરી. હજી એક ક્લોરીન રાખવો, તમને ઈચ્છા થાય તો એક ક્લોરીન અહીંયા રાખી શકો, તો હવે ચોથો ક્લોરીન અહીંયા ના રાખી શકો. ઇન શોર્ટ 3 ક્લોરીનને એવી રીતે ગોઠવવાના કે એકબીજાની સામેની પોઝિશન પર આવે નહીં. એટલે કયું બની જાય? ફેશિયલ બની જાય. ફાવશે? અને મેરિડોનિયલ બનાવવામાં તો શું, કાંઈ નહીં. મેરિડોનિયલ બનાવવામાં કાંઈ વાંધો જ નથી, કાંઈ તકલીફ નહીં પડે. શું કરવાનું? કોઈ પણ બે સેમ લિગેન્ડ લઈ લો. 3 ક્લોરીન છે ને એમાંથી 2 ક્લોરીન લઈ લીધા, બંનેને એકબીજાને સામે ગોઠવી દીધા. બંનેને એકબીજાને સામે ગોઠવી દીધા. હવે વધ્યું કોણ? તો કે 1 ક્લોરીન અને 3 એમોનિયા વધ્યા. 1 ક્લોરીન અને 3 એમાઇન. આ ટોટલ કેટલા લિગેન્ડ થયા? 4. જગ્યા કેટલી છે? 4. તમને જ્યાં મરજી જાય ને, તમને જે ઈચ્છા થાય, જ્યાં ઈચ્છા થાય ત્યાં મૂકી શકો. તે બનશે ને તે મેરિડોનિયલ જ બનશે. તે કયો બનશે? મેરિડોનિયલ જ બનશે. બરાબર. તો આ ભૌમિતિક સમઘટકોની વાત અહીંયા પૂરી થઈ. આપણે અહીંયા આયુપેકનો અંત રાખીએ. આયુપેક તમને આટલા જ આવશે. હવે આયુપેક તમને આવડવા જોઈએ. હવે આપણે વધવાનું છે આગળ. આપણે ટાઇટલ લગાવી દો સવર્ગ સંયોજનોમાં બંધન. ટાઇટલ લગાવી દો સવર્ગ સંયોજનોમાં બંધન. સવર્ગ સંયોજનોમાં બંધન. સવર્ગ સંયોજનોમાં બંધન અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? બોન્ડિંગ ઇન કોર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રી. બોન્ડિંગ ઇન કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ. કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ્સ. બોન્ડિંગ ઇન કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ. આપણે આના વિશે ભણવાનું છે. બરાબર છે. તો આમાં 3 સિદ્ધાંત આવે. આની અંદર 3 સિદ્ધાંત આવે. પહેલો કયો છે? વર્નરનો સિદ્ધાંત. વર્નરનો સિદ્ધાંત. વર્નરનો સિદ્ધાંત કે જે આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છીએ. પ્રાથમિક સંયોજકતા, દ્વિતીયક સંયોજકતા ભણી ગયા ને? હા. બીજો છે અહીંયા સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત. સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત, જેને અંગ્રેજીમાં શું કહેવામાં આવે? વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી અંગ્રેજીમાં શોર્ટ ફોર્મ VBT કહેવામાં આવે. શું કહેવામાં આવે ભૂલકાઓ? VBT. આપણે હમણાં આની માહિતી મેળવવાની છે. ત્રીજો આવે છે સ્ફટિકતા. સ્ફટિકતાનો સિદ્ધાંત. સ્ફટિકતાનો સિદ્ધાંત અને અંગ્રેજીમાં આવે છે, કહેવામાં આવે છે ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી. ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી. ક્રિસ્ટલ ફિલ્ડ થિયરી શોર્ટ ફોર્મ શું છે? CFT. આ આપણે પછી જોશું. અત્યારે આપણે જો પહેલી વસ્તુ આપણે ભણી ગયા, મેં તમને ડિટેલમાં સ્ટડી કરાવી દીધું છે. ઘણા બધા કોમ્પ્લેક્સ સાથે વાત થઈ ગઈ છે આપણે આ વર્નરના સિદ્ધાંતની. વર્નરે સિદ્ધાંતે કીધું હતું કે 2 પ્રકારની સંયોજકતા હોય ધાતુ પાસે, એક પ્રાથમિક સંયોજકતા, દ્વિતીયક સંયોજકતા. બરાબર છે. એનો ડિફરન્ટ આપણે લખેલા હતા. હવે વાત કરવાની છે VBTની, એટલે કે સંયોજકતાના સિદ્ધાંતની. લગાવી દો ટાઇટલ. ફૂલ એક્ટિવનેસ, ફૂલી એનર્જેટિક અને ફૂલી કોન્સન્ટ્રેશન સાથે ભણવાનું છે, નહીતર સમજાશે નહીં. થોડું આ અઘરું છે. અઘરું તો ના કહેવાય, સહેલું જ છે, પરંતુ સમજવું પડશે. જો કોર્ડિનેશન ચેપ્ટર ખૂબ જ અગત્યનું છે, ખૂબ જ. ઇન શોર્ટ તમે ભવિષ્યમાં ગમે તે ફિલ્ડમાં જશો, કેમેસ્ટ્રીની લાઈને આવીને BSc કરશો અથવા તો એન્જિનિયરિંગમાં જશો અથવા તો મેડિકલમાં જશો. જો મેડિકલમાં ગયા તો મેડિકલમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તમારે કોર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રી સાથે લાગુ પડશે જ. ઇન શોર્ટ તમને કહી દઉં, PhD કરવા માટે નેટની પરીક્ષા આપશો ને, નેટની પરીક્ષા, તો નેટની પરીક્ષામાં કોર્ડિનેશન કેમેસ્ટ્રી તો આવે જ છે. તેમાં પણ તમારે આ VBT તો ભણવી જ પડશે. સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત ત્યારે પણ ભણવો પડશે. એને કરતાં અત્યારે કહું કે અત્યારે ભણી લો ને, ટાઈમ છે તો શાંતિથી ભણી લો ને, તમારે આવે જ છે. મસ્ત VBT આપણે ભણી લઈએ. બરાબર છે. બધું જ ડિટેલમાં સ્ટડી કરશું. ચલો ટાઇટલ લગાવી દો સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત. ટાઇટલ લગાવી દો સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત. સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત. સંયોજકતાનો સિદ્ધાંત, જેને શું કહેવામાં આવે છે? વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે ભૂલકાઓ? વેલેન્સ બોન્ડ થિયરી. હવે આ વેલેન્સ બોન્ડ થિયરીથી આપણને કેટલા પ્રશ્નોના જવાબ મળશે? સંકીર્ણ સંયોજન છે, સંકીર્ણ સંયોજનમાં ઘણા બધા પ્રશ્નો અટવાઈ ગયેલા છે, તો એમાંથી આપણે જે કંઈક પ્રશ્નોના
उत्तर मेळववाना छे। तो अहींया लखो प्रश्नोना प्रकार, प्रश्नोना प्रकार। संयोजकता आ वेलेन्स बोन्ड थियरीमांथी आपणे आटला प्रश्नोना जवाब मळशे। पहेलुं छे संकरण, पहेलो कयो जवाब मळशे? संकरणनो जवाब मळशे, बराबर छे। हवे बीजो कयो प्रश्ननो हमणां डिटेलमां लखीए। बीजो कयो प्रश्न जवाब मळशे? तो के पहेला बीजो प्रश्न मळशे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जेने आपणे स्मॉल एन थी बतावशुं। केटला सेनाथी बतावशुं? स्मॉल एन थी। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एटले के अंग्रेजीमां शुं कहेवाय आने? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने पेला तो संकरण ने अंग्रेजीमां शुं कहेवाय? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ने अनपेर इलेक्ट्रॉन कहेवाय। शुं कहेवाय? अनपेर इलेक्ट्रॉन, जेने स्मॉल एन थी दर्शाववामां आवे छे। त्रीजो प्रश्न कयो जवाब मळशे आपने? त्रीजो प्रश्न जवाब मळशे चुंबकीय वर्तन। चुंबकीय वर्तन केवुं छे तेनो, तमारो जे संकीर्ण संयोजन छे तेनुं चुंबकीय वर्तन केवुं छे ए प्रश्ननो जवाब मळशे। चुंबकीय वर्तनने अंग्रेजीमां शुं कहेवामां आवे छे? मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक बिहेवियर। आ क्यांथी खबर पड़शे? तो के मानी लियो के नंबर ऑफ अनपेर इलेक्ट्रॉन एन, एन नी वेल्यू जो 0 आई, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेर नहीं एटले के अयुग्मित नहीं। बधा ज इलेक्ट्रॉन ज्यारे युग्मित होय, युग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कोने कहेवाय? आ जो एकलो इलेक्ट्रॉन होय ने एकलो तो एने अयुग्मित कहेवाय। परंतु आ अहींया लखी नाखो ने अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। આવી રીતે બે જણા પેરમાં હોય ને, બે ઇલેક્ટ્રોન પેરમાં ગોઠવાયેલા હોય, એકબીજા સાથે જોડીમાં હોય તો આને યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય। કયો કહેવાય ભૂલકાઓ? યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય। બીજી વસ્તુ, જ્યારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 હોય તો તે કમ્પાઉન્ડને આપણે ડાયામેગ્નેટિક કહેશું। ડાયામેગ્નેટિક કમ્પાઉન્ડ અથવા તો અંગ્રેજીમાં લખાય તેને ડાયામેગ્નેટિક, डायामेग्नेटिक कंपाउंड। ज्यारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नी संख्या 0 ना होय एटले के कांईक पण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हशे, 1 होय, 2 होय, 3 होय, 4 होय, 5 होय, कांई पण होई शके। 0 नथी, 0 नथी तो तेने आपणे कहेशुं पेरामेग्नेटिक, पेरामेग्नेटिक कंपाउंड अथवा तो अंग्रेजीमां शुं लखशुं आपणे तेने? पेरामेग्नेटिक, पेरामेग्नेटिक। त्रीजा प्रश्ननो जवाब चुंबकीय वर्तन एटले के मैग्नेटिक बिहेवियर। ज्यारे अनपेर इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होय तो त्यारे कंपाउंड ने आपणे डायामेग्नेटिक कहेशुं। पेरामेग्नेटिक एटले ज्यारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 ना होय। चौथो प्रश्ननो जवाब, चौथा प्रश्ननो जवाब, चौथा प्रश्ननो जवाब, चौथो शुं छे? चुंबकीय चाक मात्रा, चुंबकीय चाक मात्रा, चुंबकीय चाक मात्रा, जेने अंग्रेजीमां शुं कहेवामां आवे छे? मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, जेने म्यू थी दर्शाववामां आवे छे भूलकाओ। म्यू नु सूत्र छे √n n+2 bm। n कोण छे? तो के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नी संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नी संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नी संख्या छे। ज्यारे चुंबकीय चाक मात्रा कई रीते शोधशुं आपणे? तो के n अंडर रूट ऑफ एटले के वर्गमूल में n અને n+2 आ बनेनो सरवाळो करशुं, बधानो आपणे आंसर मेळवीशुं त्यारे तमने शुं मळशे? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एटले के चुंबकीय चाक मात्रा। बधा कॉम्प्लेक्स माटे तमने આવી રીતે શોધવાની કઈ ગલી હોય? ફાવશે? હા કે ના? હા। હવે હું તમને શું કહું, યાદ રાખી લઈએ આપણે, યાદ રાખી લઈએ। શું યાદ રાખી લઈએ? તો કે જ્યારે આ જો ટેબલ લખાવું, જ્યારે अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हशे ने तो तेनो म्यू शुं थशे? मूको ने अहींया n, n n+2। दर वखते वारे वारे आपणे आ सूत्र लगावવું नहीं, थोड़ीक संख्याओ छे ते याद रही ज जाय। ज्यारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 होय तो अहींया म्यू नी वेल्यू शुं आवशे? तो के अहींया मूको अंडर रूट में मूको 1, 1+2 एटले के √3। √3 ની કિંમત થાય 1.73। સમજાય હું શું કહું છું? જ્યારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 1 હોય ત્યારે 1.73 bm આવશે।
આ સૂત્રમાંથી તમને 1.73 મળશે. માની લ્યો 2 અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. આગળ જાશું ને ત્યારે સમજાશે. આ તો હજી ચાર્ટ લખીએ છીએ. આ તો શું લખીએ? ચાર્ટ. એક્ઝામ્પલ જોશો ત્યારે બધું સમજાશે. અહીંયા આવશે 2.83 BM. શું આવશે? 2.83. 3 હોય ત્યારે 3.87 BM આવશે. 3.87. માની લ્યો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 4 હોય ત્યારે 4.92 આવશે. 4.92 BM આવશે. તો ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા. તો અરે અહીંયા 1.73, 2.83, 3.87. અહીંયા આવશે 4.89. 4.89 આવશે. કેટલા આવશે? 4.89. બરાબર છે. માની લો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 5 હોય તો 5.92. 5.92 BM આવશે. કેટલા આવશે? 5.92. ઇન શોર્ટ પહેલા 3 તમને યાદ રહેવા જોઈએ. પહેલા 3, આટલા બધા તો આવશે નહીં. પહેલા 3 તમને યાદ રહેવા જોઈએ. ફાવશે કે નહીં ફાવે? હા કે ના? હા. ચલો, આ વાત થઈ ગઈ. હવે મારે તમને કહેવું છે સંકરણની માહિતી આપવી છે. શેની માહિતી આપવી છે? સંકરણની. સંકરણ એટલે કે હાઇબ્રિડાઇઝેશન, જેને કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં શું કહેશું આપણે? હાઇબ્રિડાઇઝેશન. હાઇબ્રિડાઇઝેશન. હવે આ શેના ઉપર આધાર રાખે? હમણાં આપણે બધાના શેપ પણ જોશું. બધાના શું જોશું? શેપ. એક કામ કરો, ટેબલ જ બનાવો. સવર્ગ આંક. શું છે ભૂલકાઓ? સવર્ગ આંક. પછી જોવો સંકરણ. સંકરણ પછી અહીંયા લખજો સંકરણ આવી ગયું. પછી અહીંયા લખજો આકાર અથવા તો કક્ષક. શું લખશો? કક્ષક. કક્ષક કઈ રીતે વિસ્તરેલી હોય છે? બરાબર છે. ત્યાં શું લખશો તમે? કક્ષક. તો કક્ષકોનું વિસ્તરણ. કક્ષકોનું વિસ્તરણ. કક્ષકોનું વિસ્તરણ. અને અહીંયા લખજો આકાર. કેવા શેપનો હોય? શેપ. આકાર એટલે કે શેપ. કેવી અવસ્થા ધરાવે છે? માની લો કે કોર્ડિનેશન નંબર સવર્ગાંક. સવર્ગાંકને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? કોર્ડિનેશન નંબર કહેવાય. સંકરણને હાઇબ્રિડાઇઝેશન કહેવાય. હાઇબ્રિડાઇઝેશન કહેવાય. તો કોર્ડિનેશન નંબર 4 હોય છે ત્યારે sp3 આવશે. શું આવશે? sp3. શું કામ આવશે? આ આગળ એક્ઝામ્પલ જોશો ત્યારે ખ્યાલ આવી જશે. પરંતુ sp3 આવે. જ્યારે sp3 આવે ત્યારે તેનો કક્ષકોનું વિસ્તરણ સમચતુષ્ફલકીય હશે. સમચતુષ્ફલકીય હશે. શું હશે ભૂલકાઓ? સમચતુષ્ફલકીય. સમચતુષ્ફલકીય અથવા તો અને અંગ્રેજીમાં કહેવાય ટેટ્રાહાઇડ્રલ. શું કહેવાય? ટેટ્રાહેડ્રલ. અંગ્રેજીમાં તેને કહેવામાં આવે છે ટેટ્રાહાઇડ્રલ. કઈ રીતે હશે ટેટ્રાહાઇડ્રલ? આ મેટલ, અહીંયા લિગેન, અહીંયા પણ એક લિગેન છે. શું છે? હવે એક લિગેન વેજમાં, એક લિગેન વેજમાં અને એક લિગેન ડેશમાં છે. એક લિગેન વેજમાં અને એક લિગેન ડેશમાં છે. ઇન શોર્ટ સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રી ભણી ગયા. સ્ટીરિયો કેમિસ્ટ્રીમાં તમે વેજ અને ડેશ. વેજ એટલે કે તમારી તરફ, જોનાર તરફ. આ લિગેન તમારી તરફ છે. આ ડેશ છે, ત્રુટક લાઈન છે, તેને જોનારથી દૂર. આ અબોવ ધી પ્લેન હોય, બિલો ધી આ પ્લેનની આગળ હશે. પ્લેન લગાવો વચ્ચેથી તો આ લિગેન હશે તે આગળ હશે અને ડેશ વાળો લિગેન હશે તે પ્લેનની પાછળ હશે. તો આવી શેપને ટેટ્રાહાઇડ્રલ શેપ જીઓમેટ્રી કહેવાય. ટેટ્રાહાઇડ્રલ એટલે કે સમચતુષ્ફલકીય, જેના વિશે તમે આગળ માહિતગાર હોવ જ. બરાબર, તમને ભણી જ ગયા હશો. બીજી પ્રોબેબિલિટી, બીજી સંભાવના, જ્યારે કોર્ડિનેશન નંબર 4 હોય ત્યારે જેનું સંકરણ dsp2 પણ હોઈ શકે. એવું નહીં કે dsp3 જ છે, dsp2 પણ. આ આપણે મેળવશું, આનું ટેન્શન લેવામાં. આ આપણે મેળવવાના જ છીએ હમણાં. ત્યારે જો dsp2 સંકરણ હોય તો તેને કહેવામાં આવે છે ચોરસ ચતુષ્ફલકીય. ચોરસ શું કહેશું આપણે તેને? ચોરસ ચતુષ્ફલકીય અથવા તો સમતલીય ચોરસ પણ કહેવાય. ચોરસ ચતુષ્ફલકીય અથવા તો સમતલીય ચોરસ. સમતલીય ચોરસ. સમતલીય ચોરસ. અંગ્રેજીમાં તેને કહેવામાં આવે છે સ્ક્વેર પ્લાનર. સ્ક્વેર પ્લાનર. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? સ્ક્વેર પ્લાનર. સમતલીય ચોરસ કેવું હશે? ઇન શોર્ટ 100 વાતની એક વાત કરીએ. બધા જ જે લિગેન છે તે એક જ ચોરસમાં ગોઠવાયેલા હશે. તે ચોરસ બનાવતું હશે. શું બનાવતું હશે? તે એક
ચોરસ બનાવતું હશે. જો આ એક ચોરસ બની ગયું, અહીંયા ચોરસ બને નહીં. આ સમતલીય ચોરસ થઈ ગયું. કોર્ડિનેશન નંબર 4 એટલે કે સવર્ગ સંયોજક 4 હોય ત્યારે બે સંભાવના, કાં sp3 સંકરણ હશે કાં dsp2 હશે. એક કઈ રીતે આવશે એ આપણે જોશું, પરંતુ તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે sp3 હોય તો તે શું હશે? સમચતુષ્ફલકી હશે. dsp2 જેનું સંકરણ આવે તેને સમતલીય ચોરસ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે? તો આ લિગેન્ડ થઈ ગયું. આ તેના શેપ થઈ ગયા. હવે જ્યારે કોર્ડિનેશન નંબર 5 આવે, કોર્ડિનેશન નંબર શું આવે? 5 આવે. કોર્ડિનેશન નંબર 5 હોય ત્યારે તેનું હાઇબ્રિડાઇઝેશન sp3d હશે. sp3d તો તેનું હોય કહેવાય ત્રિકોણીય પિરામિડલ. ત્રિકોણીય પિરામિડલ કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં તેને કહેવામાં આવે છે ટ્રાયાગોનલ પિરામિડલ. ટ્રાયાગોનલ દ્વિપિરામિડલ, અરે સોરી, અહીંયા બાય પિરામિડલ લખજો. ત્રિકોણીય દ્વિપિરામિડલ અથવા તો ટ્રાયાગોનલ બાય પિરામિડલ. કેવું હશે? અહીંયા મેટલ આ બે આવી રીતે આ ત્રણેય અહીંયા શું કરતા હશે? ટ્રાયાગોનલ બનાવતા હશે. આના વિશે તમારે, આ તો ફક્ત તમને લખાવું છું, અહીંયા લિગેન હશે, એક લિગેન અહીંયા હશે. આને આ ટ્રાયાગોનલ બની ગયો, ત્રિકોણ બની ગયો. જો આ ત્રિકોણ દેખાય, ત્રિકોણની ઉપર એક છે, ઉપર છે તેને પિરામિડ કહી દો, નીચે છે તેને પણ પિરામિડ કહી દો. ત્રિકોણની એક લિગેન ઉપર છે તો એને પેલો પિરામિડ, ત્રિકોણની એક લિગેન નીચે છે. ત્રિકોણ આવી રીતે આમ પ્લેનમાં છે. અહીંયા ધાતુ છે, એક લિગેન અહીંયા છે, એક લિગેન અહીંયા છે, એક લિગેન અહીંયા પાછળ છે. બરાબર છે? આને શું કહેવામાં આવે છે? ત્રિકોણીય પિરામિડલ. ત્રિકોણીય શું કહેવાય? પિરામિડલ. જસ્ટ ગીવ મી 1 મિનિટ, તમને સમજાવું કે ટ્રાયાગોનલ આ ત્રિકોણીય પિરામિડલ કોને કહેવામાં આવે છે, તમને અહીંયા જ સમજાવી દઉં. બરાબર છે? જોજો, અહીંયા ધ્યાન આપજો. પહેલાં અહીંયા ધ્યાન આપજો. આ પેલા ત્રિકોણ બની ગયો, હા કે ના? હા, આ ત્રિકોણ છે. આ બધાને જોડી દો આવી રીતે. આ બધાને તમે આમ જોડી દો તો આ ત્રિકોણ બની ગયો. હા પાડી દો. અરે ભૂલકાવાને ત્રિકોણ જ કહેવાય. જો આ સરખો ત્રિકોણ જ છે. બરાબર છે? શું છે? આ ત્રિકોણ બની ગયો. હું આને સુવડાવી દઉં છું. સુવડાવી દીધો આ ત્રિકોણને. હવે જો અહીંયા ત્રિકોણ આવી રીતે આમ છે ને, આડો સૂતો છે. જો અહીંથી આમ કામ કરો તો અહીંથી આમ તમે કાંઈ વસ્તુથી કાપો તો અહીંથી એક ચપ્પુ લઈ, ચપ્પુથી ધારદાર ચપ્પુથી કાપો તો આ જે આગળનો જે ગોળો છે, બોલ છે, તે કટ થઈ જશે. હા કે ના? વચ્ચેથી કપાઈ જાય. બરાબર? આ પણ વચ્ચેથી કપાઈ જાય, આ પણ વચ્ચેથી કપાઈ જાય, આ પણ વચ્ચેથી કપાઈ જાય. ઇન શોર્ટ આ ટ્રાયાગોનલ બની ગયો. અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય? ટ્રાયાગોનલ. ત્રિકોણ બની ગયો અહીંયા. હા કે ના? હા. હવે હું પિરામિડ ગોઠવું છું. શું ગોઠવું છું? પિરામિડ. કઈ રીતે ગોઠવશું? એક લિગેનને હું અહીંયા ઉપર ત્રિકોણની ઉપર ગોઠવી દઉં. પેલો પિરામિડ ગોઠવાઈ ગયો. હા, ચલો બીજો પિરામિડ ગોઠવું છું. બીજો પિરામિડ, ધ્યાન આપજો. અહીંયા આ પેલો પિરામિડ ત્રિકોણની ઉપર, બીજો પિરામિડ ક્યાં છે? ત્રિકોણમાં નીચે છે. બીજા પિરામિડને મેં ત્રિકોણમાં નીચે રાખી દીધો. તો આવા શેપને કયો કહેવામાં આવે છે? ત્રિકોણીય બાહ્ય પિરામિડ. પેલા શું કર્યું? જોજો, આ ત્રિકોણ રાખ્યો, એક્ઝેક્ટ ઉપર એક લિગેન રાખી દીધો તો ત્રિકોણીય પિરામિડલ. બીજો લિગેન નીચે રાખી દો તો ત્રિકોણીય બાહ્ય પિરામિડલ. આવા શેપને ત્રિકોણીય બાહ્ય પિરામિડલ કહેવામાં આવે છે. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા. હવે આપણે વાત કરીએ આગળ. હવે વાત કરવાની છે આપણે આગળ. ચલો આને રાખી દઈએ હમણાં સાઈડમાં. કિથે ગઈ પેન? ચલો 5. જ્યારે 5 આવે ત્યારે ત્રિકોણીય બાહ્ય પિરામિડ હોય છે. હવે વાત કરવાની છે આપણે છઠ્ઠા નંબરની. છઠ્ઠો નંબર હોય ત્યારે હાઇબ્રિડાઇઝેશનની બે અલગ અલગ સંભાવના છે. કાં તો sp3d2 હશે, કાં તો d2sp3 હશે. આ બંને શું છે આગળ જોઈને ખ્યાલ આવશે, અત્યારે નહીં સમજાય. ત્યારે sp3d2 અથવા તો d2sp3 હોય ત્યારે બંનેમાં કક્ષક અષ્ટફલકીય જ હશે. અષ્ટફલકીય અથવા તો અંગ્રેજીમાં તેને કહેવામાં આવે છે ઓક્ટાહાઇડ્રલ. શું કહેવામાં આવે ભૂલકાઓ? ઓક્ટાહાઇડ્રલ. બરાબર છે? આનો શેપ કેવો હશે? એક ધાતુ 4 લિગેનને મેં એક જ પ્લેનમાં ગોઠવી દીધા. 4 લિગેનને ચોરસ બનાવી દીધો. આ ચોરસ બની ગયો. હા પાડો. હા. હવે એક લિગેન અહીંયા ઉપર રાખું, હમણાં 3Dમાં જોઈએ, મોડલમાં જોઈએ, અને એક લિગેનને નીચે રાખી દો. આ બની ગયો ઓક્ટાહાઇડ્રલ. જો તમને ઓક્ટાહાઇડ્રલ બનાવતા શીખવાડું. પહેલાં તો ચોરસ બનાવતા આવડશે,
જો પહેલાં તો 4 લિગેન્ડથી ચોરસ બનાવી લ્યો. જોજો 4 લિગેન્ડથી મેં શું બનાવી લઉં છું? ચોરસ. આ 4 લિગેન્ડથી મારો બની ગયો છે ચોરસ. આને ચોરસ કહેવાય ને? હા, ચોરસ જ કહેવાય. જો આને જોડી દો, આ બંનેને જોડી દો, આ બંનેને જોડી દો, આ બંનેને જોડી દો, ચોરસ થઈ ગયો. હા, ચોરસ દેખાય ને? વિચારજો થોડું. આને સુવડાવી દો, સુવડાવી દીધો. જો ચોરસ સૂઈ ગયો, ચોરસ સૂઈ ગયો છે, બરાબર છે? આ ચોરસ છે અહીંયા. હવે હું શું કરું છું? એક લિગેન્ડને ચોરસની ઉપર ગોઠવું છું. ચોરસની ઉપર ગોઠવી દો, આને ચોરસની ઉપર. પેલામાં શું હતું? આગળનો આ ત્રિકોણીય હતો ને, તેમાં 3 જ લિગેન્ડ એટલે ત્રિકોણ બનતો હતો. હવે શું બને છે? ચોરસ બને છે. એક લિગેન્ડ ઉપર, એક લિગેન્ડને નીચે જોડી દો, નીચે ચોંટાડી દો. આ બની ગયો છે આપણો ઓક્ટાહાઇડ્રલ એટલે કે અષ્ટફલકીય કહેવાય. શું કહેવાય આને? અષ્ટફલકીય બરાબર કહેવાય છે. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા પાડો ને. શું કર્યું? પહેલા ચોરસ બનાવી લીધો, ચોરસને સુવડાવી દીધો, ઉપર એક લિગેન્ડ રાખી દીધો, એક લિગેન્ડને મેં રાખી દીધો છે નીચે, એક લિગેન્ડને આવી રીતે નીચે રાખી દીધો. તો આ જે બની ગયો છે તે અષ્ટફલકીય છે. શું છે ભૂલકાઓ? અષ્ટફલકીય છે. શું છે આ? અષ્ટફલકીય. સમજાઈ ગયું? કાંઈ નવું નહોતું. હવે આમાં શું નવું છે? અષ્ટફલકીય. બસ આપણે આટલું ભણવાનું છે. હવે વધીએ આપણે આગળ. હવે આ હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલે કે સંકરણ કઈ રીતે મેળવવા એના માટે તમને વાત કરી દઉં થોડીક 3D ધાતુની. હવે ધાતુ હશે, ધાતુ તો ઠીક, ચલો ધાતુ તો ઠીક, ધાતુ તો ગમે તે હશે, કાંઈ વાંધો નહીં. પરંતુ જ્યારે લિગેન્ડ 2 પ્રકારના હશે. લિગેન્ડ, ધ્યાન આપજો, લિગેન્ડ 2 પ્રકારના હશે. એક નિર્બળ લિગેન્ડ અને એક છે પ્રબળ લિગેન્ડ. એક કયો છે? પ્રબળ લિગેન્ડ. એક નિર્બળ લિગેન્ડ અને એક છે પ્રબળ લિગેન્ડ. બરાબર છે? હવે નિર્બળ લિગેન્ડ કોને કહેવાય? પ્રબળ લિગેન્ડ કોને કહેવાય? નિર્બળ લિગેન્ડ તમને લખાવી દઉં એટલે યાદ રાખી લેજો. એક તો હેલોજન ફેમિલી આખું છે ને, તેને નિર્બળ લિગેન્ડ કહેવાય. એની પાસે તાકાત ઓછી હોય. નિર્બળ એટલે તાકાત ઓછી. તો હેલોજન ફેમિલીમાં ફ્લોરિન આવી જાય, ક્લોરિન આવી જાય, બ્રોમિન આવી જાય, આયોડિન આવી જાય. પછી ઓક્સિજન ફેમિલીમાં કોણ આવે? પેલું તો પાણી આવે. એક હાઇડ્રોજન કાઢી નાખો તો OH- આવે, હજી એક કાઢી નાખો તો O-2 આવે. આ બધા જે લિગેન્ડ છે ને, આ બધા લિગેન્ડ વીક લિગેન્ડ છે. અંગ્રેજીમાં નિર્બળ લિગેન્ડ અથવા તો શું કહેવામાં આવે છે? વીક લિગેન્ડ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે? વીક લિગેન્ડ. બરાબર છે? તો પ્રબળ કોને કહેશું? તો કે નિર્બળ સિવાયના બધા. નિર્બળ સિવાયના બધા. હવે આ બંનેનું કામ શું? જ્યારે લિગેન્ડ તરીકે તમને આટલામાંથી કોઈ પણ આપેલો હોય તો આ નિર્બળ લિગેન્ડ છે ને, અહીંયા લખજો નિર્બળ લિગેન્ડ આપેલા હોય તો ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. અત્યારે લખી નાખો, સમજાશે નહીં. હમણાં એક્ઝામ્પલ જોશું ત્યારે જ બધી વસ્તુ સમજાશે. ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. અહીંયા લખી નાખો ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત થઈ જશે. શું થશે? ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મિત થઈ જશે. ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. યુગ્મિત અને અયુગ્મિત. જો યુગ્મિત કોને કહેવાય અને અયુગ્મિત? અયુગ્મિત કોને કહેવાય? માની લો કે ડી ઓર્બિટલ છે. સમજાવું હમણાં. આ ડી ઓર્બિટલ છે, ડી કક્ષક છે, તેમાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. આ બધા ઇલેક્ટ્રોનને અયુગ્મ કહેવાય. આ શું કહેવાય? યુગ્મિત. આ અયુગ્મિત છે. ચલો એક કામ કરીએ, 6 લિગેન્ડ રાખીએ. 6 D6 ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન. કઈ છે? D6. હવે બીજી યુગ્મિત. જો D6માં 2 પ્રકારની હોય, ઇલેક્ટ્રોનિક રચના 2 પ્રકારની હોય. આ છે અયુગ્મિત. હવે હું અહીંયા લખું છું યુગ્મિત. યુગ્મિતમાં તો કે બંને ઇલેક્ટ્રોન આમ પેર અવસ્થામાં હશે, પેરિંગ અવસ્થામાં હશે, જોડીમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે. અહીંયા છૂટા છવાયેલા છે, જો જોડીમાં ગોઠવાયેલા નથી. હવે વાત કરવાની છે આપણે કોની? યુગ્મિત અને અયુગ્મિતની. તો આ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન વિશે તમને ખ્યાલ છે કે ઇલેક્ટ્રોન અનપેર રહેશે, અયુગ્મિત રહેશે. યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે જોડીમાં ગોઠવાઈ જશે, તેને યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. હવે વાત કરવાની છે લિગેન્ડની. કોની? લિગેન્ડની. નિર્બળ લિગેન્ડ હશે ને, તો આ ઇલેક્ટ્રોન, જો એક વસ્તુ કહી દો, આવી રીતે નોર્મલ તો આવી જ રીતે હોય.
ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન નોર્મલ આવી રીતે જ ગોઠવાઈ ગયેલા હોય, બરાબર છે. ડીમાં 5 સેલ હોય જેની તમે માહિતી હશે થોડી ઘણી. એસ ઓર્બિટલમાં કેટલા સેલ હોય ભૂલકાઓ? 1 સેલ. પી ઓર્બિટલમાં કેટલા સેલ હોય, કેટલી કક્ષક હોય? તો કે 3 હોય, 3 અલગ અલગ, આ પહેલી, બીજી અને ત્રીજી. ડી ઓર્બિટલમાં કેટલા હોય? ડી ઓર્બિટલમાં 5 અલગ અલગ સેલ હોય. આને શું કહેવામાં આવે છે? સેલ કહેવામાં આવે. અને એ પહેલો સેલ, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને 5. ડી ઓર્બિટલમાં 5 સેલ હોય છે, બરાબર છે. હવે આ D6 ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન છે તો પહેલા તો 5 ઇલેક્ટ્રોન અનપેર રહ્યા, અયુગ્મિત રહ્યા. છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન કમ્પલસરી આવ્યો, એને યુગ્મ થવું પડ્યું. છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન અને પહેલો ઇલેક્ટ્રોન બંને એકબીજા સાથે યુગ્મ થઈ ગયા. અહીંયા શું થયું? અહીંયા બધા ઇલેક્ટ્રોન જો, અહીંયા પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, અહીંયા પણ 2, અહીંયા પણ 2, ઇન્સો ટોટલ તો 6 જ છે, અહીંયા પણ 6 જ છે. હવે બંનેમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા જોઉં તો અહીંયા વધારે છે, 4 ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત છે. અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત નથી, સમજાવું છું. હવે નિર્બળ લિગેન્ડ હશે, કેવો હશે? લિગેન્ડ તમારો નિર્બળ હશે તો આ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન એમનેમ રહેશે, એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. પરંતુ જ્યારે લિગેન્ડ તમારો નિર્બળ નહીં હોય, એટલે કે સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ હશે, સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ કેવા આવે? સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ CO, CN, NH3 આ બધા જ CO, CN ને બધા લિગેન્ડ કેવા છે? સ્ટ્રોંગ લિગેન્ડ છે, બરાબર છે. એટલે કે પ્રબળ લિગેન્ડ છે. તો પ્રબળ લિગેન્ડ એટલે કે તાકાતવર માણસો છે ભાઈ. શું છે? પ્રબળ લિગેન્ડ એટલે ખૂબ જ તાકાતવર માણસો છે. એ ખૂબ તાકાતવર માણસો શું કરશે? આ કોના ઇલેક્ટ્રોન છે? ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન છે. કોના છે ભૂલકાઓ? ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન છે. તો જ્યારે પ્રબળ, આમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન પહેલા આવી રીતે જ ગોઠવાયેલા હતા, આમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન પહેલા આવી રીતે જ ગોઠવાયેલા હતા. કઈ રીતે? આમાં જો 6 ઇલેક્ટ્રોન આવી રીતે જ ગોઠવાયેલા હતા, પરંતુ અહીંયા પ્રબળ છે. લિગેન્ડ કયો છે? પ્રબળ. તો પ્રબળ લિગેન્ડ શું કરશે? ધક્કો મારશે, આ અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારશે. ધક્કો મારી અને યુગ્મિત બનાવવાની કોશિશ કરશે. એટલે કે આ ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારીને અહીંયા જવા દેશે, આ ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારીને આમાં જવા દેશે. જો ધક્કો મારીને જવા દઈએ તો કાંઈક આવી સંભાવના આવે. આ તો ઓલરેડી યુગ્મ હતા, એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ઉપર હતો ને, એક જ હતો, પરંતુ એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી અહીંયા જતો રહ્યો તો યુગ્મ બની ગયા. અહીંયા પણ એક ઇલેક્ટ્રોન તો હતો જ, એક ઇલેક્ટ્રોન તો અહીંયા હતો જ, બરાબર છે. આ છેલ્લેથી ઇલેક્ટ્રોન આમાં જતો રહ્યો તો આ પણ યુગ્મ બની ગયા. ઇન શોર્ટ 100 વાતની એક વાત આપણે કરીએ, 100 વાતની એક વાત જો આપણે કરીએ તો આ પ્રબળ લિગેન્ડનું કામ શું? પ્રબળ લિગેન્ડનું કામ શું છે ભૂલકાઓ? તો પ્રબળ લિગેન્ડનું ફક્ત એટલું કામ છે કે તે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત કરી દેશે, ધક્કો મારી અને યુગ્મિત કરી દેશે. સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા. હવે આપણે ભણવાના છે એક્ઝામ્પલ. પહેલું મસ્ત એક્ઝામ્પલ NiCl4 નું હાઇબ્રિડાઇઝેશન સંકરણ જોઈએ. પહેલું લગાવી દો ટાઇટલ NiCl4, NiCl4 -2. આવો કંઈક સંકીર્ણ સંયોજન આપેલો છે. પેન છોડી દેજો, સાથે ના લખશો નહીતર નહીં સમજાય, પછી લખી લેજો. NiCl4 આપેલો છે ભૂલકાઓ, ધ્યાન આપજો. આ જે NiCl4 છે ને, તેમાં પહેલી વસ્તુ તો કયો તો મને નિકલની ઓક્સિડેશન આંક કયો. તો કે ભાઈ નિકલનો ઓક્સિડેશન આંક થઈ ગયો છે +2. નિકલની ઓક્સિડેશન આંક કયો છે? +2. એ હવે તમને શોધતા આવડવું જોઈએ, દર વખત ના જ બતાવું. +2 થઈ ગયો. હા. હવે અહીંયા લિગેન્ડ કેવો છે? લિગેન્ડ કેવો છે? નિર્બળ. હા કે ના? અરે હા પાડો. લિગેન્ડ નિર્બળ છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન કેવા રહેશે? ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત અવસ્થામાં રહેશે. ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેશે. વાત થઈ ગઈ પૂરી, બસ એટલું જ સમજવાનું હતું. હવે જો, હવે અહીંયા જો, પહેલા તો નિકલની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન તમને આવડતી હશે. શું? 28 નંબરનું તત્વ છે, એટલે કે આર્ગોન. આમાં 18 ઇલેક્ટ્રોન ગયા, 4s2, 3d8. હા કે ના? 18 ને 2 20, 20 ને 8 28. હવે તો આ ડી ઇલેક્ટ્રોનમાં 8 જ આવ્યા, તો 4p નંબરની ઓર્બિટલ અને 4d નંબરની ઓર્બિટલ ખાલી હશે. હા પાડો. હા, ખાલી જોવાની છે ને. હવે અહીંયા d8 જોજો ભૂલકાઓ, d8 અહીંયા આવી રીતે હું d ઓર્બિટલના ઇલેક્ટ્રોન લખું છું. શું લખું છું? d ઓર્બિટલમાં કેટલા છે? 8 ઇલેક્ટ્રોન. 1 2 3
4 5 છઠ્ઠો ઇલેક્ટ્રોન ફરીથી આગળ જશે 6 7 અને 8 બે ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહ્યા. હવે s ઓર્બિટલના લખું છું. કોના લખું છું? s ઓર્બિટલના. આ 4s2 છે. હજી તો હું નિકલની વાત કરું છું. નિકલની ખાલી નિકલ +2 ની નહીં, નિકલની છે. 4p0 અને 4d0. આ 4p માં એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી તો ખાલી ઓર્બિટલ. 4d માં પણ એક પણ ઇલેક્ટ્રોન નથી તો એ ઓર્બિટલ પણ ખાલી, એક કક્ષક પણ ખાલી. ફાવશે એટલું? હા કે ના? કાંઈ અઘરું નથી. શું કર્યું મેં? નિકલની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન લખી 4s2 3d8. હવે મારે શું કરવું છે? નિકલ +2 ની લખવી છે. તો કોર્ડિનેશનનો પહેલો લેક્ચર જ્યાં મેં તમને બધા +2, જ્યારે ધાતુ +2 ઓક્સિડેશન સ્ટેટમાં જાય ત્યારે તે બે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે છે. તો મારે અહીંયા લખવી છે નિકલ +2 ની ઓક્સિડેશન આંક. નિકલ +2 નો ઓક્સિડેશન આંક. તો નિકલ +2 તો એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય? તો કે બે ઇલેક્ટ્રોન જતા રહીએ. તો ક્યાંથી જશે? મેં તમને કીધું હતું જેમાં આ 3 3d અને 4s બંનેમાંથી મોટું કોણ? તો કે 4 વાળી સંખ્યા. જેનો પ્રિન્સિપલ ક્વોન્ટમ નંબર, જેનો મૂળભૂત ક્વોન્ટમ નંબર મોટો હોય તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન જતા રહીએ. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? અહીંયા નિકલ ઉપર ચાર્જ કેટલો છે? +2 જેટલો છે. તો બે ઇલેક્ટ્રોન જતા રહેશે. તો આ 4s માંથી બે ઇલેક્ટ્રોન જતા રહ્યા તો 3d8 એઝ ઇટ ઇઝ, પરંતુ 4s 0 થઈ જશે. હવે શું કામ? કારણ કે બે ઇલેક્ટ્રોન જતા રહેશે, ગુમાવી દેશે. 4p0 4d0, 4p0 અને 4d0. તો આ 3d8 ધ્યાન આપજો. અહીંયા ધ્યાન આપજો. 3d8 તેમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? d ઓર્બિટલમાં 8, 3d નામની કક્ષકમાં 8. તો 1 2 3 4 5 6 7 અને 8. આ s નામની કક્ષક ખાલી થઈ ગઈ. હવે p નામની કક્ષક પણ ખાલી છે અને d કક્ષક પણ કેવી છે? સંપૂર્ણપણે ખાલી છે. હવે તમને ખ્યાલ હોય તો ભૂલકાઓ, આપણે કોની વાત કરીએ છીએ? સંકીર્ણ સંયોજનોની. સંકીર્ણ સંયોજનોમાં મેં તમને કીધેલું હતું કે આ નિકલની આસપાસ 4 ક્લોરીન છે ને, તો આ જે બંને વચ્ચે બંધ બનેલો હશે તેમાં બંધમાં કોના ઇલેક્ટ્રોન વપરાયેલા હશે? બંને ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનના જ હોય. કોના ઇલેક્ટ્રોન હોય? બંને ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનના હોય છે. ઇન શોર્ટ, આ જે બંધ બને છે બંધમાં બંને ઇલેક્ટ્રોન ક્લોરીનના હશે. તો આ એક ક્લોરીન બે ઇલેક્ટ્રોન આપશે. કેમાં આપશે? નિકલની ઓર્બિટલમાં. આવી રીતે આ નિકલની ઓર્બિટલ હશે, આ ક્લોરીનની ઓર્બિટલ હશે. આ ક્લોરીન બે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરશે. ક્લોરીને શું કર્યું? બે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન નિકલની કક્ષકને કર્યું. નિકલ કોણ છે? ધાતુ. અહીંયા રે આ નિકલની કક્ષકો છે. તેમાં એક ક્લોરીન બે ઇલેક્ટ્રોન આપતા હતા ને. આવું આપણે આગળ ભણી ગયા હતા કે આ બંધ બનવામાં બે ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. બંને ઇલેક્ટ્રોન કોના છે? બતાવો. બંને ઇલેક્ટ્રોન છે કોના? ભૂલકાઓ, બંને ઇલેક્ટ્રોન છે નિકલના. ક્લોરીનના છે, લિગેન્ડના છે. તો અહીંયા એક લિગેન્ડ એક બંધ બનાવવામાં બે ઇલેક્ટ્રોન આપશે. તો ક્યાં આપશે? તો કે ભઈલા અહીંયા આપશે. એ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપશે. કોમાં? તો કે નિકલની ખાલીમાં. નિકલની ખાલી ઓર્બિટલમાં. આપણે મેં વાત કરેલી હતી કે મેટલ હોય તો તેની કઈ ઓર્બિટલ હોય? આ કઈ કક્ષક હોય? ખાલી કક્ષક હોય. હા કે ના? ખાલી કક્ષક હોય. અને લિગેન્ડ આપતો હોય તો લિગેન્ડની કઈ કક્ષક હોય? તો કે ભરેલી હોય. શું કામ? કારણ કે લિગેન્ડ ઇલેક્ટ્રોન આપે છે એટલે તેની કક્ષક ભરેલી હશે. મેટલ ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે તો તેની કક્ષક ખાલી હશે. તો અહીં રહી મેટલની કક્ષક ખાલી છે. હવે લિગેન્ડ કેવો હતો? ભૂલકાઓ, અહીંયા લિગેન્ડ પહેલા તો એક મિનિટ, લિગેન્ડ કેવો હતો? લિગેન્ડ નિર્બળ લિગેન્ડ છે. બરાબર છે. અહીંયા જો બે ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત છે કે નહીં? હા છે. બે ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત છે. પરંતુ આપણો લિગેન્ડ ક્લોરીન છે કે જે નિર્બળ લિગેન્ડ છે, તો એની પાસે એટલી તાકાત નથી. ક્લોરીન પાસે એટલી તાકાત નથી કે આ બંને ઇલેક્ટ્રોનને ધક્કો મારી અને યુગ્મિત કરી શકે. આ કન્ફિગ્યુરેશનને અયુગ્મિત કહેવાય. અને કઈ કહેવાય? અયુગ્મિત કહેવામાં આવે છે. શું કામ? કારણ કે આમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. શું છે? અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન છે. તો ચલો, લિગેન્ડ પાસે એવડી તાકાત નથી કે અહીંયા બંને ઇલેક્ટ્રોનને પેર કરાવી શકે કે યુગ્મિત કરાવી શકે. તો લિગેન્ડ શું કરશે?
લિગેન્ડને ઇલેક્ટ્રોન આપવા છે, કોને આપવા છે? ધાતુને આપવા છે. તો કઈ રીતે આપી છે? તો કે આ કક્ષકમાં આપી દેશે. 1 ક્લોરીન 2 ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા આપશે, 1 ક્લોરીન 2 ઇલેક્ટ્રોન p ઓર્બિટલમાં આપશે, p કક્ષકમાં. p કક્ષક 3 3 ખાલી છે તો 3 ક્લોરીન લિગેન્ડ 3 p કક્ષકમાં અને 1 ક્લોરીન લિગેન્ડ 1 s કક્ષકમાં. ઇન શોર્ટ 100 વાતની એક વાત કરીએ તો કઈ કઈ કક્ષક વપરાણી? તો કે ભૂલકાઓ અહીંયા કક્ષક વપરાણી છે એક s અને 3 p. તો sp3 આનું સંકરણ શું થઈ જાય છે? sp3 થઈ જાય છે. આનું સંકરણ કયું થઈ જાય? સંકરણ sp3 સંકરણ થઈ જાય. તો મને પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો. કયો છે? પહેલો પ્રશ્ન મારો હતો સંકરણ. તો સંકરણ મને મળી ગયું છે sp3. જ્યારે sp3 સંકરણ હોય છે ત્યારે તેનો આકાર કેવો હોય છે? સમચતુષ્ફલકીય. સમચતુષ્ફલકીય આનો આકાર હોય છે, સમચતુષ્ફલકીય. બીજો પ્રશ્નનો જવાબ કયો? અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ગણો કેટલા છે? અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનને આપણે સ્મોલ n થી બતાવીએ. શેનાથી બતાવીએ? સ્મોલ n. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન, આ એક અયુગ્મિત, બીજો અયુગ્મિત. આ બધા યુગ્મિત કહેવાય. બીજે બે ઇલેક્ટ્રોન એકબીજાની જોડીમાં હોય ને તેને યુગ્મિત કહેશું. અહીંયા બંને એક એક જ છે તો તેને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન મને મળી ગયા છે 2. બીજી વસ્તુ, ત્રીજો પ્રશ્ન શું હતો? તો કે ભઈલા ચુંબકીય વર્તન આપણે જોવું હતું. ચુંબકીય વર્તન તો ત્યારે મેં તમને લખાવેલું હતું જ્યારે n ની વેલ્યુ 0 હોય એટલે કે નંબર ઓફ અનપેર ઇલેક્ટ્રોન, અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 હોય ત્યારે ડાયામેગ્નેટિક કહેવાય. અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 ના હોય ત્યારે તેને પેરામેગ્નેટિક કહેવાય. તો અહીંયા શું આવશે? પેરામેગ્નેટિક અથવા તો અંગ્રેજીમાં આવી રીતે લખાય પેરામેગ્નેટિક. જ્યારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 ના હોય તો અહીંયા લખી શકો n does not equal to 0. n ની વેલ્યુ 0 નથી, સ્મોલ n ની વેલ્યુ 0 નથી ત્યારે પેરામેગ્નેટિક કહેવાય. 4th નંબરની વાત કરવી છે આપણે, ચુંબકીય ચાક માત્રાનું તમને સૂત્ર આવડતું હોવું જોઈએ. શું છે? ચુંબકીય ચાક માત્રાને આપણે મ્યુ થી દર્શાવીએ. શેનાથી? મ્યુ. તો એનું સૂત્ર શું હતું? n √n+2bm. n+2bm. n એટલે તો કે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે? 2. તો અહીંયા લખો 2 કૌંસમાં 2+2. તો આનો જવાબ તમે મેળવશો તો આવશે 2.83 bm. 2.83 bm. કોઈ પણ તમને સંકીર્ણ સંયોજન આપી દે, સંકીર્ણ સંયોજન આપે ને ત્યારથી અહીંયા સુધી આ 4 પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના તમને 4 માર્ક આપે. કેટલા આપે ભૂલકાઓ? 4 માર્ક આપે. બરાબર છે? ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લખવાના. અથવા તો MCQ પૂછી લઈએ. MCQમાંથી કાંઈ પણ પૂછી શકે. NiCl4 -2 આપેલો હોય તેમાંથી તમને ડાયરેક્ટ MCQ પૂછે કે તેનું સંકરણ લખો તો પહેલો આન્સર, તેનો આકાર અથવા તો શેપ લખો તો સમચતુષ્ફલકીય. તેમાં અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 2. પેરામેગ્નેટિક છે કે ડાયામેગ્નેટિક? તો કે પેલા પેરામેગ્નેટિક છે. પછી ચુંબકીય ચાક માત્રા પૂછી લઈએ આ કોમ્પ્લેક્સ માટે તો 2.83 આવશે. હા કે ના? સમજાઈ ગયું? હા. ફરી એકવાર સમજાવો, અહીંયા ધ્યાન આપો. ફરી એકવાર પહેલેથી જોતા જઈએ. પહેલાં શું કર્યું? પહેલું કામ શું કરવાનું? તો કે ધાતુની ઓક્સિડેશન સ્ટેટ નક્કી કરી લેવાની કેટલી છે. અહીંયા મને ખબર પડી ગઈ Ni+2 છે. પછી મેં શું કર્યું? લિગેન્ડ તરફ જોયું. લિગેન્ડ કેવો છે? પ્રબળ છે કે નિર્બળ? તો પ્રબળ અને નિર્બળમાં મેં તમને નિર્બળનું લિસ્ટ લખાવી દીધું. એક હેલોજન ફેમિલી આખું અને ઓક્સિજન ફેમિલી. આ બંને નિર્બળ લિગેન્ડ છે. કેવા છે? નિર્બળ લિગેન્ડ છે. બરાબર છે? તો નિર્બળ લિગેન્ડ ઇલેક્ટ્રોનને યુગ્મિત કરી શકે નહીં, એટલે કે અયુગ્મિત રહેશે. ધાતુના ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત જ રહેશે, એટલે કે જેવી અવસ્થામાં ધાતુ ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાયેલા હશે તેવા જ રહેશે. તેમાં તમારા લિગેન્ડ કાંઈ કરી શકશે નહીં. બીજી વસ્તુ, આ મેં નિકલની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગરેશન લખી લીધી 3d8 4s2 આવી રીતે હતી. હવે જો આમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હતા, આમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હતા. હવે નિકલ +2 કર્યું તો 2 ઇલેક્ટ્રોન રિમૂવ કરવા પડે. કેમાંથી કરશો? તો કે 4s ઓર્બિટલમાંથી. ચલો 4s માંથી 2 ઇલેક્ટ્રોન જતા રહ્યા તો આ ઓર્બિટલ ખાલી થઈ ગઈ. હવે
બંધ બનાવવા છે આપણે કયો બંધ બનાવવો છે? સવર્ગ સહસંયોજક બંધ 4 ક્લોરીન લિગેન્ડ નિકલ સાથે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવવાના છે, બરાબર છે? તો સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનાવવાની કન્ડિશન આપણે અગાઉ ભણી ગયા. શું કે સવર્ગ સહસંયોજક બંધ બનવામાં બંને ઇલેક્ટ્રોન લિગેન્ડ ના હોય, પહેલી વાત. બીજી વાત કઈ કે લિગેન્ડ પાસે ભરેલી ઓર્બિટલ હશે, ભરેલી કક્ષક હશે, જ્યારે ધાતુ પાસે ખાલી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન જતા હશે. ધાતુની ખાલી કક્ષક હશે, લિગેન્ડની ભરેલી કક્ષક હશે. તો લિગેન્ડની ભરેલી કક્ષક ધાતુની ખાલી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આપશે. તો ધાતુની ખાલી કક્ષક અહીંયા રહી આટલી બધી છે, તો તેમાં ક્લોરીન આ ઓર્બિટલમાં આપશે, બીજા 3 ક્લોરીન આ ભરાઈ ગઈ 2 ઇલેક્ટ્રોનથી. એક સેલમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન રહી શકે, એક બોક્સમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા 3 બોક્સ છે, 3 સેલ છે, તો તેમાં ત્રણેયમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન. અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન, ટોટલ 8 ઇલેક્ટ્રોન કોણે આપ્યા? 4 ક્લોરીને ભેગા થઈ 8 ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા અને 4 સવર્ગ સહસંયોજક બંધ નિકલ સાથે બનાવ્યા. તો એમાં કઈ કઈ કક્ષક વપરાણી? નિકલે કઈ કઈ કક્ષક વાપરી? નિકલે કઈ કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા? તો કે એક એસ કક્ષકમાં અને 3 પી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા. 3 પી કક્ષકમાં ક્લોરીને પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આપ્યા છે. તો હાઇબ્રિડાઇઝેશન શું થશે? સંકરણ શું થાય? તો કે sp3 થાય. sp3 સંકરણ હોય ત્યારે સમચતુષ્ફલકીય કહેવાય. ત્યારે કયું કહેવાય? સમચતુષ્ફલકીય કહેવાય, બરાબર છે? પછી અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? તો કે 2. જે સિંગલિયા રખડે તેને અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય. તો અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન 2 છે. ચુંબકીય વર્તન, જ્યારે અયુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 0 હોય ત્યારે ડાયામેગ્નેટિક લખાય અને એક ભી ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોય એટલે કે એકલો રખડતો હોય તો તેને યુગ્મિત, તેને શું કહેશું આપણે? પેરામેગ્નેટિક. પછી એક ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત હોય, 2 અયુગ્મિત હોય, 3 અયુગ્મિત, 4 અયુગ્મિત, ગમે તેટલા હોય, પણ એક ભી એટલીસ્ટ એક ઇલેક્ટ્રોન એટલે કે ઓછામાં ઓછો એક ઇલેક્ટ્રોન અયુગ્મિત રહેવો જોઈએ, તો તેને આપણે કહેશું પેરામેગ્નેટિક. સમજાય? તેને શું કહેશું? પેરામેગ્નેટિક. ચુંબકીય ચાક માત્રા મ્યુ શું થઈ ગઈ? મ્યુ તો કે ભઈલા તેની મ્યુ આવશે 2.83. તેની મ્યુ શું આવશે? 2.83. બરાબર છે? સમજાઈ ગયું? હા કે ના? હા. હવે આપણે વાત કરવાની છે બીજા કોમ્પ્લેક્સની. હવે આપણે વાત કરીએ બીજો કોમ્પ્લેક્સ. બીજો કોમ્પ્લેક્સ જોઈએ કયો? NiCN4 ટાઈમ -2. NiCN4 ટાઈમ -2. પહેલું કામ શું કરશો તમે? એક કામ કરજો, આખો કોમ્પ્લેક્સ હોમવર્કમાં કરજો. આખો કોમ્પ્લેક્સ હોમવર્કમાં કરજો. આપણે મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. થેન્ક યુ વેરી મચ. મળીએ આવતા લેક્ચરમાં.